السلام علیکم ویور، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو ماہ گل رانا کا جو ناول ہے من یارم، امید ہے آپ نے اس سے پہلی 2 ایپیسوڈز کو بہت اچھے سے پڑھا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا، اور اب آپ کو تیسری ایپیسوڈ کا جلدی سے انتظار ہوگا۔ تو چلیں آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں اور آج ہم 3rd ایپیسوڈ کو لینتھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس میں، اپنے سوشل میڈیا ایپس پہ شیئر کیا کریں تاکہ جلدی سے جلدی اس کے زیادہ سے زیادہ ویورز بڑھیں۔ تو چلے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کچے راستوں سے ہوتی گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ گاڑی میں بیٹھے 3 نفوس کے ہونے کے باوجود خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی کے پیچھے آ رہی جیپ میں گارڈز ہتھیار لیے چوکنا بیٹھے ہوئے تھے۔ ارد گرد شیر سی نگاہ دوڑاتے بہرام شاہ نے مرر سے پیچھے بیٹھی حوریہ شاہ کو سرد نظروں سے دیکھ نظریں پھر سامنے ٹکا دی۔ وہ رات کے 9 بجے گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ گاؤں میں داخل ہو تو گاؤں کے دائیں جانب شاہ حویلی تھی، جبکہ شہر کے رستے کے ختم ہونے پر جہاں سے گاؤں کی حدود شروع ہوتی تھی وہاں بائیں جانب تھوڑا آگے آنے پر خان حویلی شروع ہوتی تھی، اور شاہ حویلی تک جانے کے لیے خان حویلی کے آگے سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ دوسرا رستہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے بائیں جانب جنگل کی طرف سے تھا، جہاں سے گھوم کر شاہ حویلی کی طرف آیا جا سکتا تھا، مگر وہ رستہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا، وہ بھی تب جب آپ کو بالکل ٹھیک رستہ پتہ ہو۔ مگر بہرام شاہ نے کبھی بھی رستہ نہیں بدلا تھا۔ وہ ان پٹھانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی گاڑی سے دھول اڑاتا ان کے سامنے سے کسی طوفان کی طرح گزر کر جاتا تھا، مگر آج وہ جس قدر غصے میں تھا تو اس کی یہی دعا تھی کہ آج کوئی خان اس کے رستے میں نہ آئے، کیونکہ بہرام شاہ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ حوریہ شاہ کو آئس خان چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حوریہ اور آئس کو دونوں کو زمین میں گاڑ دے۔ سب ٹھیک ہے نا بہرام؟ اس قدر خاموش کیوں ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ بہرام کی خاموشی سے تنگ آ کر عقیدت نے اپنا رخ بہرام شاہ کی جانب کرتے فکر سے استفسار کیا، کیونکہ حوریہ کا تو وہ جانتی تھی کہ ہدایق ہو یا بہرام یا پھر بلاج شاہ، اس کی آواز ان تینوں کے سامنے کم ہی نکلتی تھی۔ بلاج کے سامنے تو عقیدت بھی بولنے سے احتیاط ہی کرتی تھی، کیونکہ وہ کھر دماغ بندہ تھا، ایک سیکنڈ میں انسان کی کتوں والی کر کے رکھ دیتا تھا، اسی لیے عقیدت بھی اس سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی، مگر بہرام شاہ سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ اسی دوستی کی وجہ سے کبھی اس نے لالا کہنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی بہرام شاہ نے اسے فورس کیا کہ وہ اسے لالا کہے۔ ولی خان نے شادی کی تاریخ مانگی ہے، اسی مہینے وہ زرگم اور آئس خان کی شادی کرنا چاہتا ہے، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے ہماری مائیں سپیچ تیار کر کے بیٹھی ہوں گی ہمیں راضی کرنے کے لیے، کیونکہ خان کا تو اب انکار نہیں کریں گے، اور ہماری مائیں خون خرابے سے بچنے کی خاطر تم دونوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گی، اور میرا خدا گواہ ہے عقیدت شاہ، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے یہاں خاندان کی بچیاں ہم مردوں کی دشمنی کا حصہ بنیں۔ میں اگر خاموش تھا تو صرف اور صرف ہدایق کی وجہ سے۔ وہ خر کا بچہ دشمن کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف ہدایق شاہ کی محبت کی وجہ سے میں بہت کچھ نظر انداز کرتا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خانوں کو کوئی بہانہ ملے اور وہ میرے بھائی سے اس کی محبت چھیننے کی کوئی سازش کرے۔ پلوشہ کے بارے میں بے فکر تھا میں جانتا ہوں کہ ہدایق اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے گا، مگر آج زندگی میں پہلی بار میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ کیسے بعید ہوں تم دونوں کو ان ظالموں کے ساتھ۔ ہاتھ اٹھانا تو دور، بہرام شاہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ کوئی اس کے گھر کی بچی کو لفظوں کی مار بھی مارے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو یاد رکھنا عقیدت شاہ، میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، اور تب مجھے شاید مجھے ہدایق شاہ کی محبت بھی نظر نہ آئے۔ سرد سٹاپ لہجے میں کہہ کر سختی سے اپنے جبڑے بھیجے، جبکہ حوریہ اور عقیدت نے شکی نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا۔ بہرام، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ جانتے ہو نا مجھے نفرت ہے زرگم خان سے۔ میں کیسے کر سکتی ہوں اس شخص سے شادی جو میرے باپ کو قاتل کہتا ہے، جو میرے بھائی کی جان کا دشمن ہے؟ عقیدت شاہ نے نفی میں سر ہلاتے تڑپ کر کہا تو بہرام شاہ نے ایک سٹاپ نگاہ عقیدت شاہ کے چہرے پر ڈال کر سرد نگاہوں سے پیچھے بیٹھی حوریہ کو گھورا۔ بہرام شاہ کی اندھیری رات سی گہری سیاہ سرد آنکھوں کو خود پر محسوس کر کے حوریہ کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی۔ خشک پڑتے حلق کو تر کرنے کے لیے بیگ سے نکال کر پانی کی بوتل کو منہ سے لگایا۔ حوریہ جانتی تھی کہ اسے کیوں ہر 2 منٹ بعد سرد نظروں سے نوازا جا رہا ہے۔ وہ جانتی بھی تو یہ چیزیں توپ چیز بن جائیں، مگر بہرام شاہ ہو یا ہدایق اپنے گھر کے مردوں کے سامنے تو اس کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ صرف عقیدت شاہ ہی تھی جو ان جلادوں کو سنبھال لیتی تھی، اور اس کی ان کے ساتھ بھی بن جاتی تھی۔ اس لیے حوریہ کئی بار عقیدت سے کہہ چکی تھی جہاں ان جلادوں کو بھائی کے روپ سے سنبھالا ہوا ہے وہاں ایک جلاد کو شوہر کے روپ میں بھی سنبھال لے،
क्यों किसी मासूम को जरगम खान जैसे जलाद के हाथों शहीद करवाना, जिस पे अकीदत सिर्फ इसे घूर कर रह जाती थी। चाहता तो मैं भी यही था, इसलिए तुम्हें पाकिस्तान आने से मना किया था। तुम्हारे पास यूके की नेशनैलिटी थी, वहां से डिवोर्स लेके केस फाइल करती तो पहली हेयरिंग में तुम्हारे हक में फैसला हो जाना था। मगर तुम मेरी बात मान जाओ तो फिर ना। अभी तो घर जाके पता चलेगा कि हमारी माओ ने कौन सी स्क्रिप्ट रेडी की है। इसे सुन के ही किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, मगर इससे पहले अपनी चहेती बहन से पूछ लो कि ये क्या चाहती है। जिस तरह ये किसी खौफ के दुश्मन के साथ लॉन्ग ड्राइव करती फिर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि इसे शादी से कोई एतराज नहीं। बहराम शाह के तंज लहजे पर अकीदत शाह ने हैरानगी से पलट के हुरिया को देखा, जबकि हुरिया ने शर्मिंदी सी हंसी हंसकर अकीदत को बाद में बताने का इशारा किया। आई एम सॉरी लाला, मैं इसे किसी प्लानिंग के तहत नहीं मिली थी, वो सब इत्तेफाक था और मुझे घर छोड़ना आइस खान की मर्जी और जिद थी। मैं इसे रोक नहीं सकती थी, वरना वो अभी हुरिया अपनी बात मुकम्मल करती कि बहराम शाह ने एक झटके में गाड़ी रोकी, जिसके बायस हुरिया का सर अकीदत की सीट की पुश्त से जोर से टकराया, जबकि बहराम शाह खूनख्वार नजरों से सामने जीप में बैठे जरगम खान और इसके साथ बैठे आयस खान और जीप में पीछे राइफल थामे खड़े अरमगान खान को देख रहा था। वो शायद शिकार के लिए निकल रहे थे, जबकि आगे के बारे में सोचकर हुरिया शाह ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। गाड़ी की हेडलाइट पूरी तरह से रोशन थी, जबकि वो पीछे 20 मिनट से एक दूसरे के सामने गाड़ियों में बैठे थे। ना ही बहराम शाह की गैरत को गवारा था कि वो गाड़ी को साइड से गुजार ले, और ना ही जरगम खान की ना को ये बात मंजूर थी कि वो दुश्मन के लिए अपने कदम पीछे ले। जबकि इस दौरान हुरिया शाह का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था, जबकि अकीदत शाह बहराम की सर्द निगाहों को देखकर सर झुका चुकी थी। इसने एक बार भी सामने देखने की गलती नहीं की थी, क्योंकि इसे पता था कि अकीदत का सामने देखना बहराम के गुस्से को और हवा देगा। जबकि जरगम खान का बस नहीं चल रहा था कि जाके अकीदत शाह की जान निकाल ले। गाड़ी के एकदम से रुकने पर अकीदत शाह ने अपना दायां हाथ बहराम शाह के कंधे पे रखा था। ये सिर्फ एक सेकंड के लिए था, मगर ये एक सेकंड ही जरगम खान के तन बदन में आग लगा चुका था। अपनी नीली आग बरसाती आंखों से वो सामने सर झुकाए बैठी अकीदत शाह को और इसके साथ स्टेयरिंग को थामे सर्द निगाहों से इनकी जानिब देखते बहराम शाह को देखा। लाला छोड़े, लड़कियां हैं साथ, साइड से निकाल लें जीप, इस शाह से बाद में निपट लेंगे। अरमगान खान के आगे आगे को झुककर कहने पर जरगम और आयस ने बैक वक्त घूरकर अरमगान खान को देखा, तो वो बेचारा खिसियाना सा हंस के पीछे हो गया और ना महसूस अंदाज में अपनी राइफल और आयस और जरगम की हथेलियों को भी पाँव की मदद से सीट के नीचे किया। ये सिर्फ अकीदत और हुरिया की वजह से, वरना अरमगान खान का तो वो था जो बहाना ढूंढता था कोई गलती करे और अपनी राइफल निकाल ले। राइफल ना सही हाथों से ही ऐसी हालत कर देगा कि अगला बंदा महीने से पहले अस्पताल का बिस्तर न छोड़ सके। पहले वो मारता था और फिर इन्हें मजबूर करता था कि हवेली दाजी के पास इसकी शिकायत आनी चाहिए, और जब इसकी शिकायत आती तो वो फिर इनका बदला लेने के लिए डबल बैंड बजाता था। वो सिर्फ शक्ल से ही मासूम पठान था, अंदर से वो ऐसी बला था जो दिन में तारे दिखाने का हुनर रखता था। अपनी बातों से वो किसी भी इंसान के दिमाग को लाटू की तरह घुमाकर अपनी मकसद की बात पर लाकर रोक देता था। जीप की हेडलाइट्स बंद करके जरगम खान छलांग लगाने के अंदाज में जीप से उतरा, जिसे देख आयस खान ने भी एक झटके से जीप से उतरा और इन दोनों को देखकर अरमगान ने तासुब से सर हिलाया, जैसे इससे मासूम कोई है ही नहीं। जरगम और आयस को नीचे उतरते देख बहराम शाह ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद की तो इर्द गिर्द दरख्तों से गिरे कच्चे रास्ते पर चौदहवीं के चांद की फैली रोशनी, सुनसान सड़क पर जंगल में बोलते जानवरों की आवाज़ आ रही थी। हुरिया शाह ने जानवरों की खतरनाक आवाज़ों से घबराकर अपनी गाड़ी के सामने तन के खड़े जरगम और आयस खान को देखा, जो एक जैसी ड्रेसिंग किए खड़े थे। ब्लैक कलर की पैंट शर्ट के साथ ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहने, सर्द सुरख सफ़ेद रंगत जिसमें गुस्से के बायस सुर्खियां गिर रही थी। हुरिया को वो इंसान तो नहीं मगर जिन और वैम्पायर ही लगे। अकीदत शाह की गैर इरादी नज़र उठी तो पल के लिए साकत ही रह गई। अपने बिल्कुल सामने सर्द नजरों से खुद को घूरते जरगम खान को देख अकीदत शाह का दिल उछलकर जैसे हलक को आ गया था। नीली आंखें इस वक्त ऐसी थी जैसे किसी ने समंदर में आग लगा दी हो। खून छलकाती आंखें अकीदत शाह को अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी, जबकि जरगम खान के चेहरे पर चट्टानों से सख्ती देख अकीदत शाह ने अपना होंठ बुरी तरह कुचलते नजरों का जाविया बदल के बहराम शाह को देखा, जो अपनी अजरक उतारकर अकीदत शाह के हाथों में थमाते जरगम खान के गुस्से को हवा दे गया था। गाड़ी का दरवाज़ा झटके से खोलकर तेज मगर मजबूत कदम लेता बहराम शाह इन तीनों के मुकाबले आ खड़ा हुआ। अकीदत बाहर जाओ, लाला को मना करो, इन्हें कहो हमेरा तो ख्याल करें, ये एक दूसरे से लड़ पड़े तो हमसे तो उठाकर अस्पताल भी नहीं ले जाए जाएंगे। कहना ये शौक सुबह पूरा कर लें, पहले हमें हवेली छोड़ाएं। हुरिया ने आगे को झुकते अकीदत के कान में सरगोशी की कि अकीदत ने घूर कर इसे देखा। बहुत अच्छे, तुम चाहती हो ये तो जाएं ना जाएं, मुझे अस्पताल की बजाय सीधा कब्रिस्तान भेज दें। अकीदत शाह के चबा कर कहने पर हुरिया ने एक नज़र सामने खड़े बिफड़े शेरों को देखा।
जो अगले के इशारे के मुंतजिर थे कि कोई बात शुरू करे और फिर वो इस पर हमला करें। यार हकीकत बहन नहीं, मुझसे नहीं देखा जाती ये लड़ाई झगड़े, बहस करना अलग बात, मगर इन्होंने बहस ही तो नहीं करनी। और जैसे ही ये एक दूसरे को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है बंदूक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, वैसे ही एक दूसरे को काट खाएंगे। उठ जा मेरी बहन, जाके लाला को नरमी से मना कर। तू जाएगी तो शायद तेरा ख्याल करके जरगम लाला भी पीछे हट जाए। हुरिया की इल्तिजाई लहजे में कहने पर अकीदत ने गहरी सांस भरी और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। यार शाह, आज थोड़ी ना मैं बारात लेके आया हूँ जो तुम यूँ रास्ते रोक कर खड़े हो गए हो। चले अच्छे बच्चे की तरह रास्ता छोड़ो, जब बारात लाऊंगा तब ये रस्म करना, वरना वादा है जरगम खान का तुम्हें इस दिन पैसों में तोल देगा। अब तुम अपनी इतनी खूबसूरत बहन जरगम खान के कहकर लगाकर कहने पर बहराम शाह ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियां बीजी और फिर एक ही जस्त में 4 कदम के फासले को तय करके जरगम खान पर बिफड़े शेर की तरह झपटा। जरगम और बहराम को एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते देखा इस खान के कह रुझ पर थे, जबकि अकीदत शाह पटी पटी आंखों से इन दोनों का लहूलुहान होता देख रही थी। तभी हुरिया झटके से करवाई। हटो पीछे जंगली इंसान, छोड़ो जरगम इसे। आइस खान को कहका लगाता और रगमान खान को बुत बना खड़ा देख अकीदत ने आगे बढ़ते जरगम खान का बाजू थामकर इसे पीछा करना चाहा। तुम हटो पीछे अकीदत, आज इस खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कमीना जलील इंसान है ये, एक नंबर का। अकीदत को बाजू से थाम कर पीछे करते हुए कहा, जिसे देख जरगाम खान ने पूरी कुव्वत से बहराम शाह के गाल पे मुक्का मारा, जिसपे अकीदत शाह और हुरिया शाह की चीख बेसाख्ता थी। अभी हुरिया भागकर इसकी जानिब जाती, इससे पहले ही आइस खान हुरिया के रास्ते में हायल होता अपना बाजू इसकी कमर के गिर्द लपेटकर इसे खुद में कैद कर गया, जिसे देख अरगम खान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर नजरें झुका दी, जबकि आहनी कमर पर सख्त गिरफ्त महसूस करके हुरिया शाह एक पल के लिए साकत रह गए। माई इनोसेंट गर्ल, आदत डाल लो, अब ये सब तो देखने को मिलता रहेगा। अगर तुम्हारा भाई बिला वजह की चूंचरा किए बगैर तुम्हें मेरे हवाले कर देगा तो मेरा वादा है मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें अपने सॉरी रीडर्स, मेरा गला बेइंतहा ख़राब है, तुम्हें ऐसे मंजर देखने को ना मिले। मगर अगर इसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो देख लो, फिर जरगम खान की जगह मैं हूँगा, और मैं इतना वक्त भी ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि सेकंड्स में तुम्हारे भाइयों को ज़ाया कर दूँगा। हुरिया के बाल गर्दन से हटाकर अपना चेहरा हुरिया की गर्दन में छुपाकर हुरिया के वजूद से उठती महसूर कुन खुशबू को महसूस करते सर्द स्टाप लहजे में कहा, जिसे सुनकर हुरिया को अपने रगो रैप में सर्द लहरें में सरायत करती महसूस हुई। हुरिया के पेट पर बंधे अपने दोनों हाथों पर दबाव डालकर इसे एक झटके में खुद से अलग किया और कदम जरगमाम खान की जानी बढ़ाए, जिसकी हालत बहराम शाह ने पल में बिगाड़ दी थी। इससे पहले आइस आगे बढ़ता बहराम शाह के गाल और होंठ से निकलते खून को देख अकीदत शाह नम आंखों से इन दोनों बिफड़े शेरों को देखती इस बार इन दोनों के दरमियान हायल हुई, जिसे देख जरगम खान का उठता हाथ हवा में ही रह गया। इस सिचुएशन को देख अरगमान खान भी आगे बढ़ा। जरगम खान को हुजू अकीदत शाह पर हाथ उठाए देख वो एक ही जस्त में आगे बढ़ा, जबकि दूसरी जानब हुरिया ने तेजी से आगे बढ़कर बहराम शाह के दोनों हाथ को जबरदस्ती काबू किया। हाथ हटाएं, लाला पागल है, औरत पर हाथ उठाएंगे, अरमगान खान ने दबे लहजे में गिरा कर कहा, जबकि आयस खान ने सर्द नजरों से हुरिया को बहराम के हाथ थामे इसके हजार में खड़े अपने जबड़े बीचे। तुम बकवास बंद रखो, ये औरत भी मेरी है और तुम मेरी मर्जी में इस पे हाथ उठाओ या इसके हाथ काट कर रख दो, तुम कौन होते हो हमारे दरमियान बोलने वाले। जरगम खान की दहाड़ कर कहने पर अकीदत शाह ने अफसोस भरी नम आंखों से जरगम खान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। सब्ज नगीने जैसी नम आंखें समंदर सी नीली आग लिए आंखों में एक पल के लिए टकराई तो जरगम खान को लगा जैसे वक़्त रुक गया हो। जंगल से आती जानवरों की आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई थी, ठंडी चलती हवाएं जैसे साकत हो गई थी। 14वीं के चांद की रोशनी में नजर आता अकीदत शाह का खूबसूरत चेहरा देख ऐसा लगा दुनिया का सारा हुस्न यही सिमट आया है। इर्द गिर्द को बुलाए जरगम खान टिकटिकी बांधे अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जो सादगी में भी जरगम खान के दिल में अपनी नम सबज आंखों से तहलका मचा चुकी थी। अकीदत को तलाक दो जरगम, वरना मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। जिस लड़की के बाप ने तुम्हारी माँ का सुहाग उजाड़ दिया, तुम कैसे इसे सुहागन बना सकते हो। अगर तुमने अकीदत को तलाक ना दी तो मुझे कभी माँ मत कहना। मुकद्दस बेगम के रोकर चिल्लाने की आवाज़ें कानों में गूंजी तो जरगम खान के गिर्द फैला इन तिलस्मी माहौल का फसनू छना के टूटा।
आंखों में दराई नरमी पल में गायब हुई, जबकि इसकी जगह फिर से वही वहशत और नफरत वुदू आई थी। यह सब कुछ सेकंड्स में हुआ था। कीदत चाबी पलटती के जरगम खान का हाथ पूरी कुव्वत से उठा था। इससे पहले जरगम खान का हाथ हकीदत शाह की गाल पे निशान छोड़ता, अरमगान खान और आइस खान ने आगे बढ़ के जरगम खान को काबू किया। ये दुख नहीं कि तेरा शहर मेरा दुश्मन है, ये रंज है कि मैं तेरी अमान में भी नहीं। और इसे ज़बरदस्ती घसीट कर जीप में बिठाकर जन से जीप भगाकर वहां से गायब हुए। जबकि अकीदत शाह बेयकीनी की कैफियत में अभी भी वहीं साकत सी खड़ी थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि जरगम खान इस पर हाथ भी उठा सकता है। वो तो था, शुक्र था कि बहराम शाह का रुख इसकी जानिब नहीं था, वरना फिर से वो दोनों एक बार शुरू हो जाते। इस लड़ाई को ख़त्म होता देख बहराम शाह की जीप में बैठे गार्ड्स ने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि इन्हें इजाज़त नहीं थी इनकी लड़ाई के दरमियान आने की, वरना ये सर फिरे खान और शाह एक दूसरे को छोड़कर इन बेचारों का दंग कर रख देते। आप पागल हो गए थे लाला, आप कैसे अकीदत पर हाथ उठा सकते थे, वो भी सबके सामने। आपकी बीवी, आपकी इज्जत है वो, इससे बीच चौराहे पर बेइज्जत करने लगे थे आप। अरमगान खान ने दबे दबे लहजे में गुस्से से कहा तो अपना ज़ख्म साफ करते जरगम खान ने खूनख्वार नज़रों से इसे ड्रामाबाजी को देखा। जबकि आइस खान काटन पर पायोडीन लगाकर जरगम खान के दाएं जानिब बैठा इसकी गर्दन पे आए जख्म को साफ कर रहा था। वो तीनों हवेली और जंगल जाने की बजाय डेरे पर आ गए थे। अब वो तीनों जरगम खान के कमरे में मौजूद थे, जहां बेड पर दोनों टांगे नीचे लटकाए शर्टलेस जरगम खान बैठा अपने हाथ की पुश्त पर आए जख्मों को साफ कर रहा था, जबकि इसके साथ बैठा आइस खान जरगम की गर्दन और पुश्त पर आए जख्मों को साफ कर रहा था, हाथ में शीशा थमाकर। जरगम ने अपना चेहरा देखा तो फटा हुआ होंठ, नीला सोजन ज़दा गाल देख सख्ती से अपने जबड़े पीछे। छोड़ूंगा नहीं इस साले बहराम शाह को, कमीने ने चेहरा ही बिगाड़ दिया मेरा। इतने सालों बाद बीवी सामने आई थी और कमबख्त ने ये शक्ल बनाकर इसके सामने पेश कर दिया। बहराम शाह की शक्ल का नक्शा बनाकर इसकी बीवी के सामने पेश न किया तो मेरा नाम भी जरगम खान नहीं। नाक पर आए जख्म पर बैंडेज करते सर्द लहजे में कहा तो आइस खान ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया, जिसे देख जरगम खान ने घूर कर आइस खान को देखा। और क्या बकवास कर रहे थे कि हाथ क्यों उठाया? अंधे थे जब इस बेगारत ने मेरी बीवी को अपनी अजरक थमाई। वो जरगम खान की बीवी है, किसी की मुलाजमा नहीं, ना ही इस पर किसी का हक है जो इस तरह जताए। मेरी नज़रों के सामने 2 बार मेरे दुश्मन का बाजू थाम चुकी थी वो। मेरा बस चलता, सिर्फ हाथ ही ना उठाता। इस गलती पर अकीदत शाह की चमड़ी उधेड़ देता। मेरा और अकीदत का रिश्ता जैसा भी हो, जितने भी इख्तलाफ और नफरत क्यों ना हो, मगर मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वो मेरे अलावा किसी का हाथ भी थामे। मुझे इससे नफरत ही सही, मगर अगर कभी वो डर कर या सहारा के लिए या अपना हक इस्तेमाल करके मेरा हाथ थामेगी, मैं कभी भी इसका हाथ नहीं झटकूंगा। मगर अगर कभी इसने मेरे अलावा किसी का हाथ तरफ बढ़ाया भी तो मैं अपने हाथों से अकीदत शाह के टुकड़े कर डालूंगा, और कसम ले लो मुझे रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं होगा। सर्द स्टाप लहजे में कहकर एक गुस्से भरी निगाह दोनों पे डाल के कमरे में बनी खिड़की की छोटी सी अलमारी से अपना सूट लेकर वॉशरूम में घुस गया। उफ, यहाँ तो मामला बड़ा ख़राब है। ना मोहब्बत की समझ आती है, ना नफ़रत की, खैर सानों की। हमें तो बस आपसे मतलब है जाने मन। अरमगान खान ने सोफे से उठकर कदम आइस खान की जानिब बढ़ाते शौक लहजे में कहा तो आइस खान ने अरमगान के तंज मुखातिब पर आईब्रो उचकाकर देखा, जो अब आइस खान के साथ बैठकर अपने दोनों बाजू पीछे को कर हाथ बेड पर टिकाकर शौक नज़रों से आइस खान को देख रहा था। आपकी तो मुलाकात लाला की निस्बत काफ़ी रोमांटिक थी ना? उफ, क्या सीन था। एक तरफ मैदान जंग था तो दूसरी जानिब आशिकों का मिलाप। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। वैसे क्या कहा मेरे होने वाली भाभी ने? वो आपकी साइड है या अपने भाई की? वैसे जिस तरह तड़प कर वो बहराम शाह की जानिब बढ़ी थी, इससे तो यही लगता है कि आपकी दाल जल्दी नहीं गलने वाली। दोनों टांगे नीचे लटकाए अपने बायां बाजू की कोहनी बेड पर टिकाकर हथेली पर चेहरा टिकाए संजीदा लहजे में कहा तो आइस खान ने कीना तोज नज़रों से अरमगान खान को देखा। दाल गिलाना तो दूर की बात है, पहले तुम्हारी होने वाली भाभी का दिमाग ठिकाने लगाना है, ताकि आइंदा वो जुर्रत ना कर सके किसी और के हिसार में खड़ी होने की। तुम्हारी भाभी के होश ठिकाने लगाने के लिए चाहे बहराम शाह की लाश मिसाल के तौर पर इसके सामने रखनी पड़े, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरमगान खान की हेज़ल हनी मोटी मोटी आंखों में अपनी चॉकलेट ब्राउन गहरी आंखें गाड़ते सर्द लहजे में कहा तो अरमगान खान ने तासब से सर झटका। जलाद भाई कम थे इनके आगे, शोहर से भी इन जलाद से 4 हाथ आगे के मिल रहे हैं इन्हें। अल्लाह ही रहम करे इन बेचारियों पर। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलते जरगम खान को देखकर हाथ उठाकर दहाई देते हुए कहा तो जरगम खान और राइस खान ने खूनख्वार नज़रों से अरमगान खान को देखा।
اب اگر تمہاری زبان پر ایک بار بھی ان شاہوں کا ذکر آیا تو یقین مانو ارمغان خان اپنی رائفل کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا، اور تمہیں اندازہ تو ہوگا یہاں سردار زرگم خان سے سوال کرنے یا اس پر انگلی اٹھانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ زرگم خان کے سرد سٹاپ لہجے پر ارمغان نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ آنکھیں گھمانا بند کرو، میرا دماغ پہلے ہی گما ہوا ہے، یہ نہ ہو زرگم سے پہلے میں ہی تمہیں اوپر کی سیر کروا دوں، اس لیے چپ کر جاؤ اور جا کر دیکھو کچن میں خان صاحب آیا، فون تو کیا تھا میں نے، اب تک آ جانا چاہیے تھا، اگر آ گیا ہو تو دمبا مرچ مسالہ لگا کر بھون لو، 7 چپلی کباب اور پلاؤ کر لو، 10-12 روٹیاں بھی کہہ دینا، سلاد اچھے سے بنوانا، میٹھے میں رس ملائی کر لینا، اور کھانے کے بعد قہوے کا بھی کہہ دینا۔ ارمغان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آئس خان نے سرد لہجے میں کہہ کر آخر میں اتنا لمبا آرڈر دیا تو ارمغان خان ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ خر کا بچہ سمجھا ہوا مجھے، جس نے جو کھانا ہے خود جا کر آرڈر کرے، ورنہ ملازم کو آواز لگا کر کہہ دے رات کے 2 بجے دمبا کرنے کو کہو، لانتے ہی دیں گے دل میں مجھے وہ، میں سو رہا ہوں، جب آپ دونوں کا شاہی آرڈر آ جائے تو مجھے غریب کو اٹھا دیجیے گا۔ اپنا جوتا اتار کر دور اچھالا، جیکٹ اتار کر آئس خان پر اچھالی، شرٹ کے بٹن کھول کر اوندے منہ بیڈ پر گرتے ہوئے کہا تو آئس خان اور زرگم خان نے خاموش نظروں کچھ دیر ارمغان خان کو دیکھا، اور پھر کمرہ ارمغان خان کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ زرگم اور آئس نے آگے بڑھ کر ارمغان کو ٹانگوں اور بازو سے پکڑ کر نیچے پھینکا، پھر آئس خان نے جھک کر ارمغان کو اپنے کندھے پر ڈالا اور اس کی چیخوں پکار کو نظر انداز کر کے اسے کچن میں لا کے پٹکا۔ پیچھے سے آتے زرگم خان نے مسکراتی نظروں سے دہائی دیتے ارمغان خان اور قہقہہ لگاتے آئس خان کو دیکھا۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا کہ آئس خان اس طرح خوشی سے ان کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، جسے دیکھ آئس خان کو اپنے رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ کیا ضرورت تھی اس فضول لڑائی کی؟ اگر آپ کا کچھ ہو جاتا بھائی، میرا آپ کے علاوہ اور بلاج لالا کے علاوہ ہے ہی کون؟ آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں، اسی لیے ان لڑائیوں سے باز نہیں آتے۔ ایک دفعہ مل جائے وہ ارمغان خان، ان کی ناک توڑ کر آپ کا بدلہ لوں گی۔ وہ تینوں حویلی آئے تو حلیمہ اور سمرین بیگم سو رہی تھی، جس وجہ سے بہرام نے انہیں اٹھانے سے منع کر دیا، مگر سلویٰ شاہ جانتی تھی کہ وہ تینوں رات تک پہنچنے والے ہیں تو وہ ان کے انتظار میں بیٹھی تھی، مگر جب نظریں لاؤنج میں داخل ہوتے زخمی بہرام شاہ پر گئی تو سلویٰ شاہ کو لگا کسی نے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، اور اب وہ بہرام شاہ کے کندھے سے سر ٹکائے رونے میں مصروف تھی۔ سلویٰ شاہ کے منہ بسور کر کہنے پر صوفے پہ بیٹھی اور حوریہ نے مسکرا کر سلویٰ شاہ کو دیکھا تھا، جو اپنے دونوں بازو بہرام کے کندھے کے گرد پھیلائے سر بہرام کے کندھے پر رکھے بیٹھی تھی۔ سمرین شاہ اور سمیر شاہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا بہرام شاہ جو کہ 32 سال کا تھا اور اپنے چچا زاد ہدایق شاہ سے 1.5 ماہ بڑا تھا، جبکہ بہرام شاہ سے چھوٹا بلاج شاہ جو 29 سال کا تھا اور بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کے نام سے مشہور تھا، جبکہ بلاج سے چھوٹی سلویٰ تھی جو کہ 23 سال کی تھی۔ خان اور شاہ خاندان کے سب بچوں سے عمر میں چھوٹی سلویٰ خان تھی۔ سمیر شاہ کے چھوٹے بھائی ہدایت شاہ کی شادی ولی خان کی بیٹی حلیمہ خان سے ہوئی تھی۔ ہدایت اور حلیمہ بیگم کے بھی 3 بچے تھے، سب سے بڑا ہدایق شاہ 32 سال کا تھا اور بہرام سے 1.5 ماہ چھوٹا تھا۔ ہدایق شاہ سے چھوٹی عقیدت شاہ تھی جو کہ 26 سال کی تھی اور بہرام اور ہدایق سے 6 سال چھوٹی تھی، اور عقیدت شاہ سے چھوٹی حوریہ شاہ تھی جو کہ 25 سال کی تھی۔ چلو چھوٹی یار، معاف کر دو اپنے لالا کو، نیکسٹ ٹائم سے پکا کبھی لڑائی شروع نہیں کروں گا، بس جو شروع ہو گئی اسے ختم کر دیا کروں گا۔ بہرام شاہ نے مسکراہٹ چھپا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلویٰ نے اپنی گرے آنکھوں کو گھما کر غور کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ آپ اور بلاج لالا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، مجھ سے صرف ہدایق لالا پیار کرتے ہیں، جو روز مجھے فون بھی کرتے ہیں، میرے لیے گفٹ بھی بھیجتے ہیں اور ٹائم پر برتھ ڈے بھی وش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اور بلاج لالا کو میری برتھ ڈے تک یاد نہیں ہوتی۔ برتھ ڈے چھوڑو، مجھ سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اب دیکھو ذرا، بلاج لالا کو میٹنگ کے لیے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے، بس ماں جی کو وائس میسج کر دیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ جا رہے ہیں اور 1-2 ماہ تک واپس آ جائیں گے۔ سلویٰ شاہ نے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھ کر منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتے ہوئے کہا تو عقیدت نے کافی کا کپ ٹیبل پہ رکھ کے قدم سلویٰ کی جانب بڑھائے۔ تو یہ سب برتھ ڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں تو بھی 5 ماہ رہتے ہیں نا سلویٰ؟ سلویٰ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے عقیدت نے پرسوچ لہجے میں کہا تو سلویٰ نے ناک چڑھا کر ان تینوں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ لوگ بھی تو 5 ہو۔ اس مہینے بہرام شاہ کو روز یاد دلایا کروں گی، نیکسٹ بلاج کو، پھر حوریہ پیا کو، پھر آپ کو اور آخر میں ہدایق لالا کو۔ اس طرح آپ لوگوں کو میری برتھ ڈے کبھی نہیں بھولے گی۔
اپنے براؤن سلکی بالوں کو انگلی پہ لپیٹتے آنکھیں گھما کر کہا تو بہرام شاہ کا دلکش قہقہ روم کی فضا میں گونجا۔